श्री वालरामजी प्रागट्य शताब्दी महोत्सव श्री भागवत कथा अने श्री औधव भवनना लोकार्पण कार्यक्रम में अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित परम पूज्य गुरु श्री हरिदास जी महाराज, भागवत आचार्य श्री शरद भाई व्यास, मारा साथी मंत्री श्री कनुभाई देसाई, श्री नरेश भाई पटेल, सांसद श्री धवल भाई पटेल, मारा साथी धारासभ्य श्री भरत भाई पटेल, अरविंद भाई पटेल, श्री जीतू भाई चौधरी, प्रदेश भाजप मंत्री श्रीमती सोनलबेन सोलंकी, जिला भाजप प्रमुख श्री हेमंत भाई कंसारा, जिला पंचायतना पूर्व प्रमुख श्री मनहर भाई पटेल, कच्छी भानुशाली मित्रमंडलना प्रमुख श्री कांतिभाई भद्रा, ट्रस्टी श्री राजेश भाई भानुशाली, उपप्रमुख श्री दीपक भाई कटारिया, कच्छी आश्रम हरिद्वार ट्रस्टी श्री पठाभाई भानुशाली, श्री तुलसी भाई दामा, कच्छी भानुशाली सेवा समाज ट्रस्ट मुंबई प्रमुख श्री हर्षद भाई मंगे, देश महाजन कच्छना प्रमुख श्री दामजी भाई भानुशाली, टीवी 13 चैनल हेड श्री दीपक भाई राजाणी, गायक कलाकार श्री कीर्तिदान भाई गढ़वी, सामाजिक आगेवान श्री हितेश भाई गजरा, श्री जगदीश भाई शेठिया, श्री भाविन भाई दाम, श्री भावेश भाई गजरा, श्री देवजी भाई नंदा, श्री दिनेश भाई चांद्रा, नगरपालिका कॉर्पोरेटर श्रीमती कल्पनाबेन भानुशाली, श्री विश्व वोरा, आमंत्रित सर्वे महानुभावों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। जय मां हिंगळाज। भगवान श्री वालरामजी नी 100મી जन्म जयंतीए तेमनी दिव्य चेतना ने वंदन करूं छूं। श्री कच्छी भानुशाली मित्र मंडल ट्रस्ट वलसाड द्वारा श्री वालरामजी प्रागट्य शताब्दी महोत्सव अंतर्गत आयोजित श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में सहभागी थवानुं मने पण सौभाग्य मळ्युं। हूँ मारी जात ने धन्य समझू छूं। पूज्य संत श्री हरिदास महाराज की प्रेरणा थी निर्माण थयेल वलसाडना सौथी मोटा पिलरलेस औधव भवननुं पण आजे लोकार्पण थयुं छे। आपणे त्यां गुप्त दाननुं આગવું મહત્વ છે। દાન એવું હોવું જોઈએ કે એક હાથે દાન આપીએ તો બીજા હાથને ખબર ન પડે। આપણી આ પ્રાચીન દાન પરંપરાને ભાનુશાળી સમાજે સાર્થક કરી છે। આટલા મોટા હોલના નિર્માણમાં કરોડો રૂપિયાનું દાન આવ્યું હશે, પરંતુ એક પણ દાતાની તકતી કોઈ જગ્યાએ લગાવી નથી। औधव भवनना सौ दाताश्रीओ ने कच्छी भानुशाली मित्र मंडल ट्रस्ट वलसाड ने पण खूब खूब अभिनंदन पाठवुं छुं। श्री कच्छी भानुशाली मित्र मंडल ट्रस्ट वलसाड ने आज 50 वर्ष पूर्ण थया छे। आ ट्रस्टे वर्षोथी कच्छी संस्कृति ने अहीं धबकती राखी छे। कच्छी नवुं वर्ष एटले के अषाढ़ी बीज ना स्नेह मिलन समारोह में अपना तरफथी अत्यार सुधीमां 5000 थी वधु ब्लड यूनिट एकत्र करवामां आया छे अने औधमरावजी महाराजना परोपकारना भावने पण आपणे आत्मसात कर्यो छे। गुरु श्री औधवरामजीनुं जीवन तो समाज माटेनुं समर्पणनुं ज्वलंत उदाहरण छे। विश्व नेता अने यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीए विकास भी विरासत भी नो मंत्र आप्यो छे। तेमणे आर्थिक प्रगतिनी साथे आपणी सनातन संस्कृतिना गौरव तथा समाजना तमाम वर्गोना कल्याण अने सामाजिक समरसता साथेना विकासनी नेम राखी छे। गुरु श्री औधवरामजीए पण तेमना समयमां छूत अछूतना भावने दूर करीने समाजमां कुटेवो कुरिवाजो सामे चेतना जगावीने सामाजिक समरसतानो संदेशो आपेलो। आध्यात्मिकता साथे
ધર્મ પારાયણ જીવન જીવીને લોક કલ્યાણ માટે પ્રવૃત્તિશીલ રહેવાનો સેવા યજ્ઞ ગુરુશ્રી ઓધવરામજીએ પ્રગટાવીને સમાજને દિવ્ય પ્રેરણા પૂરી પાડી છે. ગીતાજી પર બોધ, અંધજન માટે ગુરુકુળ અને સંગીત શાળા, કચ્છ પ્રદેશમાં ખેતીના આધુનિકરણની પ્રેરણા, હરિદ્વારમાં કચ્છી આશ્રમ, ધર્માંતરણ કરી ગયેલા લોકોને હિન્દુ ધર્મમાં પરત જોડાવા સહિતની સનાતની ક્રાંતિકારી પહેલો શ્રી ઓધવજી રામજી સમાજને તે સમયે નવી દિશા આપી હતી. ઓધવરામજીના શિષ્ય શ્રી વાલરામજીએ શ્રી કચ્છી લાલ રામેશ્વર આશ્રમ હરિદ્વારને અદભુત વિકાસ કર્યો છે. ત્યાગ, તપસ્યા અને ભજનના પ્રભાવથી આશ્રમને વિશાળ અન્ન ક્ષેત્ર, સંસ્કૃત છાત્રાલય, પુસ્તકાલય, શિવ કૃષ્ણ મંદિર, આદર્શ ગૌશાળા, સંત નિવાસ અને અતિથિ નિવાસ જેવી અદ્યતન વ્યવસ્થાઓથી સમૃદ્ધ બનાવ્યો છે. આજે એ છાત્રાલયમાંથી નીકળેલા અનેક સ્નાતકો ભારતીય સંસ્કૃતિનો પ્રચાર દેશ વિદેશમાં કરી રહ્યા છે. તેમની કરુણા અને વાત્સલ્યની ઝલક કચ્છના ભીષણ દુષ્કાળમાં પણ જોવા મળી. મૂંગા પ્રાણીઓની પીડા જોઈને તેઓએ કચ્છ પધાર્યા અને ભક્તોને વાડા, ગૌશાળા અને પાંજરાપોળો બનાવવાની પ્રેરણા આપી. આજે આ સંસ્થાઓ નિરંતર સેવા કરી રહી છે. શિક્ષણ અને સમાજના ઉત્થાન માટે તેમણે છાત્રાલયો, પાઠશાળાઓ, કોલેજો, કન્યા શાળાઓ અને કન્યા છાત્રાલયોની સ્થાપનાની માટે પ્રેરણા આપી. જાતિપાતિના ભેદભાવ ભૂલી સનાતન ધર્મની સ્થાપના હેતુ લક્ષ્મીનારાયણ, શિવ મંદિર વગેરેનું નિર્માણ અને જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યા. વાંડિયા તીર્થધામમાં શાસ્ત્રીય શિલ્પ પદ્ધતિથી વિશાળ રામ મંદિરની સ્થાપના કરી, જે ગુજરાતમાં આવી શૈલીનું પ્રથમ મંદિર છે અને અહીંયા આગળ દૂર દૂરથી દર્શનાર્થીઓ પણ આવે છે. આજે પણ પૂજ્ય વાલરામજી મહારાજની જ્ઞાન ભક્તિની સુવાસ આપણને પ્રેરણા આપી રહી છે. તેમના સેવા કાર્યો આપણને શીખવે છે કે સાચી આધ્યાત્મિકતા એટલે લોક સેવા, કરુણા અને વાત્સલ્યથી જીવન જીવવું. પૂજ્ય હરિદાસ મહારાજની પ્રેરણાથી ભગવાન શ્રી વાલરામના શતાબ્દી મહોત્સવ અંતર્ગત સનાતન સંસ્કૃતિની જાગૃતિ માટે કચ્છથી લઈને મુંબઈ સુધી વિવિધ ગામોમાં 15થી વધુ ઓધવ મંદિરના નિર્માણનો સંકલ્પ કર્યો છે. આ મંદિરો દ્વારા શિક્ષણ, આરોગ્યને લગતા કાર્યોનું આયોજન થવાનું છે. આવા સંકલ્પો માટે પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના નિર્માણનો સંકલ્પ કર્યો છે. તેમણે વિકાસની વ્યાખ્યામાં પ્રકૃતિના સંરક્ષણને, રાષ્ટ્ર પ્રેમને, જનજાગૃતિ અને ભવિષ્યની પેઢી પ્રત્યેની જવાબદારીને પણ જોડતા 9 સંકલ્પો આપણને આપ્યા છે. આ 9 સંકલ્પોમાં આપણે જ્યાં જોડાઈ શકીએ ત્યાં આપણે જોડાવવું જોઈએ. પાણી બચાવો, કેચ ધ રેન, એક પેડ માં કે નામ, સ્વચ્છતા, વોકલ ફોર લોકલ, દેશ દર્શન, પ્રાકૃતિક ખેતી, હેલ્ધી અને આરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલી, યોગ અને રમતગમત જીવનનો હિસ્સો બનાવવો, તેમજ ગરીબોની સહાયતા. વડાપ્રધાનશ્રીએ આપેલા આ સંકલ્પોને સાકાર કરીને વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં સૌ લોકો અગ્રીમ યોગદાન આપે એ માટે આશીર્વાદ ભગવાન ઓધવરામજી અને વાલરામજી મહારાજ સૌને આપતા રહેશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. શ્રી કચ્છી ભાનુશાલી મિત્ર મંડળ ટ્રસ્ટ